मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, दिल थाम के बोलो मरहबा। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से किसको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। रहमान तुम्ही रहीम तुम्ही करीम तुम्ही अल्लाह, गफूर तुम्ही शकूर तुम्ही माबूद तुम्ही अल्लाह। रहमान तुम्ही रहीम तुम्ही करीम तुम्ही अल्लाह, गफूर तुम्ही शकूर तुम्ही माबूद तुम्ही अल्लाह। सुखे दुखे मुखे मुखे शुधु तुम्ही अल्लाह, खालिक तुम्ही मालिक तुम्ही तुम्ही महान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। চল সঠিক পথে তুমি করো চালিত, না গো দূরে সরিয়ে মোরে যে পথ চিরভ্রান্ত। সরল সঠিক পথে তুমি করো চালিত, না গো দূরে সরিয়ে মোরে যে পথ চিরভ্রান্ত। মনের মাধুরী বাড়িয়ে সবার বেটা মনের জ্বালা, খালিক তুমি মালিক তুমি তুমি মহান আল্লাহ। আল্লাহ 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 আল্লাহ। আছি গো ডুবে আমি পাপেরই সাগরে, না জানি কি হবে ও পারে হাসরে। আছি গো ডুবে আমি পাপেরই সাগরে, না জানি কি হবে ও পারে হাসরে। তোমারি সুপারিশ বিনে, তোমারি সুপারিশ বিনে কেমনে
अल्लाह 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 शहीद करबला भोजपुरी भोजपुरी ना भोजपुरी बोले भोजपुरी भात भात तो আমাদের ওই ওবায়দুল্লাহ ভাই খাওয়াবে না যাই হোক কি আকিবুল ভাই গুলো हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे जो देखोगे जमाना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे ना इतराओ ज़्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर ना इतराओ ज़्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर मेरे आका को देखोगे मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे घूमिए जा रे लाला मारे किछु नहीं तो के देबार घूमिए जा रे लाल आमा किछु नहीं तो के देबा घूमिए जा रे लाल आमा किछु नहीं तो के देबा ए फतेमा आज बेगाना एक दाना ने घरे खाबार घूमिए जा रे लाला मार किछु नहीं तो के देबार आए आए आकाशेर चाँदा एने चुमा दे एर पाय आए आए आकाशेर चाँदा एने चुमा दे एर पाय मोर मासूमली
शहीदे करबला या शहीदे करबला या शहीदे करबला या शहीदे करबला या शहीदे খুঁজে খুঁজে দেখেন অনেক বড় এলাকা মেরিগঞ্জ 5 নম্বর থেকে ওই দিক থেকে শুরু করে ওইদিকে ক্যানিং পর্যন্ত আপনি যদি খুঁজে খুঁজে দেখেন হেড়ো ভাঙা পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে দেখেন কয়েক হাজার হাজার খেজুর গাছ পাওয়া যাবে আপনাদের এইদিকে পাওয়া যায় কিনা অনেক খেজুর গাছ কিন্তু কোনো একটা এমন খেজুর গাছ দেখাতে পারবেন যে খেজুর গাছের মধ্যে খেজুর হয় কিন্তু খেজুরের মধ্যে দানা থাকে না এরকম না কেন আমাদের এখানে পাতি বাংলা খেজুর ওই খোলাটা মানে আঁশটা পাতলা আর মোটা একদম এত বড় বড় দানা বের গুটলি শুধু গাছ থেকে কিন্তু এই আপনার এই কচিয়ামারা বলুন পুরো পশ্চিমবাংলা খুঁজলে পাবেন না বিনা দানার খেজুর ভারতবর্ষে খুঁজলে পাবেন না আরবের বুকে একটা খেজুর হয় বিনা দানার খেজুর দেখবেন হাজিরা যখন হজ থেকে আসে সেই খেজুর আনে ওই যারা খুব কাছের আত্মীয় সবাইকে দেয় জমজমের পানি আর খেজুর কিন্তু যারা খুব কাছের আত্মীয় তাদেরকে দেওয়া হয় লম্বা খেজুর গোল খেজুর পাকা খেজুর শুকনো খেজুর অনেক রকম কিন্তু তার মধ্যে একটা খেজুর দেওয়া হয় বিনা দানার খেজুর কিন্তু এই বিনা দানার খেজুরটা হলো কি করে এলো কোথা থেকে সব খেজুরের মধ্যে যদি দানা থাকে হাঁটি থাকে এই বিনা দানার খেজুরটা কি করে হলো মন দিয়ে শুনতে হবে শুধু খেজুরের ঘটনা নেই এই গজলে আরো কিছু লিখেছেন আমার দয়ার নবী মা আমিনার ঘরে আসলেন সেই সময় একটা নিয়ম ছিল আরবে কোনো বাচ্চা কাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তাকে দুধ মারা দাই মারা এসে নিয়ে যেত লালন পালন করে দুধ পান করিয়ে বড় করে দিয়ে যেত তার বাপেরা তার বিনিময়ে কিছু দিত কিন্তু আমার দয়ার নবী যেদিন ধরনীর বুকে আসলেন তার আব্বা জানছিলেন না মা আমিনা বড় চিন্তা করে আল্লাহ এত সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা আর এর আব্বা নেই আমি কেমন করে লালন পালন করব আল্লাহর তরফ থেকে সেদিন কি খবর আসে কবি ছন্দের মাধ্যমে অতি মূল্যবান কথাই লিখছে দেখুন মা আমিনার দোলাই দেখো তোলে মিমের ফুল দুনিয়া ঘুরে পাবে না গো জাগার সমতল মা আমিনার দোলাই দেখো তোলে মিমের ফুল দুনিয়া ঘুরে পাবে না গো জাগার সমতল সে আসার পরে পড়ছে দেখো আসার পরে পড়ছে দেখো সারা জগৎ গোল আসার পরে পড়ছে দেখো সারা জগৎ গোল কি পড়ে বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল মা আমিনার দোলাই দেখো দোলে মিমের ফুল দুনিয়া ঘুরে পাবে না গো জাহার সমতল মা আমিনার দোলাই দেখো দোলে মিমের ফুল দুনিয়া ঘুরে পাবে না গো জাহার সমতল মা আমিনা চিন্তা করে আল্লাহর তরফ থেকে কি খবর আসে কবি ছন্দের মাধ্যমে আরো কি লিখছে দেখো পিতার ছায়া ছিল না মাথায় নবী জন্ম নিল যখন শুধু ছিল মা আমিনা ছিল না ভাই বোন শুধু ছিল মা আমিনা ছিল না ভাই বোন নবী জন্মকালে এতিম বলে মা আমিনা ভাবে নবী জন্মকালে এতিম বলে মা আমিনা ভাবে আমি করব কেমন লালন পালন খোদা গো কি হবে আমি করব কেমন লালন পালন খোদা গো কি হবে তখনই এক খবর আসে শোনো আমিনা বিবি তোমার কোলে নাজিল হলো খোদার শ্রেষ্ঠ নবী আল্লাহ স্বয়ং তার লালন পালনে দিয়েছে গোবার আর জিবরিল আমিন থাকবে হোগে ওর পাহারাদার ও সৃষ্টিকুলের শিরোমণি সৃষ্টিকুলের শিরোমণি হবে নবী কুলের মোল হবে নবী কুলের মোল দুনিয়াতে যার নাম হবে মুহাম্মদ রাসূল দুনিয়াতে যার নাম হবে মুহাম্মদ রাসূল মা আমিনার দোলাই দেখো দোলে মিমের ফুল দুনিয়া ঘুরে পাবে না গো জাহার সমতল এই বিনা দানার খেজুর কি করে হলো আমার নবী যখন ইসলাম প্রচার করে দ্বীন প্রচার করে ওই ইহুদিরা কষ্ট দিতেন বেধর্মীরা কষ্ট দিতেন আমার নবীকে এক ইহুদি এসে প্রশ্ন করে বলো মুহাম্মদ তুমি দুনিয়াতে ইসলাম প্রচার করো শেষ নবী মুহাম্মদ তোমার আল্লাহ এক ইসলাম ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম এটা কেমন করে প্রচার করো কেন
আমি তোমাকে কেমন করে নবী মুহাম্মদ বলে মেনে নিতে পারি? কেন তোমার আগে অন্যান্য নবীরা এসেছিল, কোন নবী এই দুনিয়াতে এক একটা নবী এক এক রকম খুবই দেখিয়েছিলেন, মজেজা দেখিয়েছিলেন। কোন নবী পশু পাখির ভাষা বুঝতে পারতো, কোন নবী মুর্দাকে জিন্দা করে দেখাতো, কোন নবীর আশাবাড়ির কামাল ছিল। কিন্তু তুমি মুহাম্মদ, তুমি যে নবী, কেমন করে মানবো? তোমাকে একটা পরীক্ষা করব। কি পরীক্ষা? শোনো মুহাম্মদ ওই পকেট থেকে একটা খেজুরের দানা, খেজুরের আটি বার করে বলে সেই ইহুদি আমার নবীকে বলে যে শোনো মুহাম্মদ, তোমাকে এই খেজুরের দানাটা দিচ্ছি, তুমি আমার সামনে পুঁতে দাও, আর একদিনে একটা গাছ বের করে দেখাতে হবে তুমি যদি সত্যিকারের নবী হও। যখন এই কথা বলে আমার নবী মিচকি হেসে সেই খেজুরের দানাটা হাতে নিয়ে বলে শোনো ইহুদি, তোমার সামনে ওই খেজুরের দানাটা পুঁতে দিচ্ছি, এখানে শুধু একটা গাছ হবে না, কালকে এখানে তুমি আসবে, এখানে একটা গাছ হবে, সেই গাছেতে খেজুর হবে, এই খেজুর তোমাকে খাওয়াবো। যখন এই কথা বলে সেই ইহুদি তখন চিন্তা করে একদিনে গাছ বের করবে। ইহুদির সাথীরা বলে শোনো মুহাম্মদ আসমানের চাঁদকে টুকরা করে দেখায়, জমিনের পাথরকে কলমা পড়িয়ে দেখায়, মুহাম্মদ কোনো জাদু জানে, মুহাম্মাদের সঙ্গে লাগতে যেও না। যখন এই কথা বলে তখন সেই ইহুদি ভয় পেয়ে যায়, নিজের বাড়িতে চলে যায়। কি করে আমার নবীর কাছে বাঁচবে? আর বিনা দানার খেজুর কি করে হলো? মন দিয়ে শুনতে হবে। লিখছে দেখুন, এক খেজুর দানা নিয়ে এক ইহুদি নবীর কাছে কয়, বলে তোমায় নবী মেনে নেব এই দানাতে যদি একদিনে গাছ হয়, তোমায় নবী মেনে নেব এই দানাতে যদি একদিনে গাছ হয়। আর সেই দানা নিয়ে নবী আমার মাটিতে পুঁতে হাসে, সেই দানা নিয়ে নবী আমার মাটিতে পুঁতে হাসে, বলে এই দানারই ফল খাবে গোকাল ইহুদি তুমি এসে, এই দানারই ফল খাবে গোকাল ইহুদি তুমি এসে। আর কি হয়? ভাবে ইহুদি সত্যি যদি এই দানাতে গাছ হয়ে যায়, সেই ভয়েতে গভীর রাতে ইহুদি দানা চুরি করে তুলে নেয়। ইহুদি আস্তে আস্তে রাত্রে এসে দেখে আমার নবী পাক যেখানে ওই খেজুরের দানাটা পুঁতে রেখেছিল সেইখান থেকে সেই জমিনে মাটি সরিয়ে আর সেখান থেকে খেজুরের দানাটা তুলে নিয়ে পকেটে করে এবারে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। আর যত ইহুদি সাথী ছিল সবাইকে ডেকে ডেকে বলছে শোনো মুহাম্মদকে কালকে বেইজ্জত করব। কেন? মুহাম্মদ কালকে আমাকে বলেছিল খেজুর গাছ দেখাবে, কিন্তু সেই দানা তো আমি চুরি করে নিয়েছি, এবার কেমন করে গাছ হয় আমিও দেখব, আমরা সবাই গিয়ে ভিড় করব, তামাশা দেখব। আল্লাহ বলে আমি যাকে সম্মান দিই কারোর বাপের ক্ষমতা নেই দুনিয়াতে তাকে বেইজ্জত করে দেবে। তারপর কি ঘটনা হয় কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে দেখুন, ভাবে ইহুদি সত্যি যদি এই দানাতে গাছ হয়ে যায়, সেই ভয়েতে গভীর রাতে ইহুদি দানা চুরি করে তুলে নেয়, সেই ভয়েতে গভীর রাতে ইহুদি দানা চুরি করে তুলে নেয়। পরের দিনে সেই ইহুদি নবীর সাথে গাছ দেখতে যায়, পরের দিনে সেই ইহুদি নবীর সাথে গাছ দেখতে যায়, গিয়ে দেখে সেটাই গাছ হয়ে ফল ভরে নয়, নবী তাকে নিজের হাতে সে গাছের খেজুর খেতে দেয়, আর খেজুর খেয়ে বলে ইহুদি এর দানা কোথায়? আর প্রশ্ন করবেন কিন্তু বলো আরবের বুকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ খেজুর গাছ আছে, সব খেজুরের মধ্যে যদি দানা থাকে, কিন্তু তোমার খেজুর গাছ হয়েছে, খেজুরও হয়েছে একটা জায়গায় দুটো তিনটে চারটে আমি খেয়েছি, কিন্তু খেজুরের মধ্যে একটা জিনিস দেখলাম সব খেজুরের মধ্যে দানা থাকে, কিন্তু তোমার এই গাছে খেজুর হলো খেজুরের মধ্যে দানা নেই, কি বাবা? যখন আমার নবীকে প্রশ্ন করে আমার নবী তাকে কি উত্তর দেয়? কেন আমার নবী তো কারোকে কষ্ট দিতেন না। কি উত্তর দেয় কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে দেখুন, সেই খেজুর খেয়ে বলে ইহুদি এর দানা কোথায়? নবী বলে যে গাছের দানা, নবী বলে যে গাছের দানা রাতে চুরি হয়ে যায়, নবী বলে যে গাছের দানা রাতে চুরি হয়ে যায়, সেই বিনা দানার গাছের খেজুরে দানা কি আর হয়? ইহুদি তখন স্বীকার করে, ইহুদি সেদিন স্বীকার করে, ইহুদি তখন স্বীকার করে মোর নবীর কাছে বল। আর কি বলে? তুমি খোদা সত্যি নবী মুহাম্মদ রাসূল, তুমি খোদা সত্যি নবী মুহাম্মদ রাসূল, পড়ে নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল। মা আমিনার দোলাই দেখো দোলে মিমের পর, দুনিয়া
দুনিয়া ঘুরে পাবে না গো যাহার সমতল মা আমিনার দোলাই দেখো দোলে মিমের ফুল দুনিয়া ঘুরে পাবে না গো যাহার সমতল সে আসার পরে পড়ছে দেখো আসার পরে পড়ছে দেখো সারা জগৎ কোল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূল শুনলে ঘটনামূলক গজল ঠিক আছে নাকি হ্যাঁ ভালো লেগেছে আরেকটা ঘটনামূলক গজল বলবো নাকি আপনারা যদি বলেন নালে আমি অন্য শিল্পীকে দিয়ে দেব হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ঘটনা